जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बाळको? बधा मजामां? सरस, वेरी गुड। चालो बाळको, पाठनो छेल्लो कॉन्सेप्ट छे सार्थक अंको विशेनी बाळको माहिती आपो, एना विशेनी आपणे आजे चर्चा करवी। तो पारिमाणिक सूत्र पती गया, त्रुटि विशेनी संपूर्ण माहिती लई लीधी। हवे आ पाठनो छेल्लो टॉपिक सार्थक अंको। तो पहला तो बाळको आ थियरी चालू करीए आपणे ए पहला एक वस्तु ए समझी कि सार्थक अंको एटले शुं। तमने बधाने एक टूंकमां माहिती आपूं तो आपणे केल्क्युलेटરની અંદર कोई पण बे वस्तुनो सरवाळो करी, भागाकार करी, बादबाकी करी, एक्स वाय जेड, तो एनी अंदर जे केल्सी है आपणे आगळ धारो के 12 डिजिटनुं, तो तमे क्यारेक नानामां नानी वस्तुनुं नानामां नानी वस्तु हारे भागाकार करजो तो केल्सीमां 12 डिजिटना जवाब आवशे। तो तमे क्यारे परीक्षामां 12 आंकड़ा जवाबमां लखो हो? तो के ना साहेब, एमांथी अमुक वस्तु लखी, अमुक वस्तु आपणे छोड़ी दई, वाहेला आंकड़ा लखता नथी। तो आ शुं? केम आखो जवाब नथी लखता 12 डिजिटनो? तो बस ई आपणे आ लेक्चरनी अंदर समजवुं है, सार्थक अंको विशेनी माहिती। तमने ख्याल आववो जोईए कि कोई पण फिजिक्सनी अंदर दाखलो आवे तो आपणे आंसर जे लखी ए केवी रीते अने केटला आंकड़ामां लखवो, तो ये संख्या ज आपणे समजावे सार्थक अंको विषे। ओके, हजी आपणे डेफिनेशन समझीए पहला हूँ तमने एक वस्तु कहूँ। धारो कि हूँ एम कहूँ मारी पासे आ मार्कर है बाळको, आ मार्करनी मारे लंबाई मापवी है। आ मार्करनी मारे शुं मापवी है? लंबाई। तो हूँ शुं करीश? तो कि साहेब आनी लंबाई मापी होय तो मापपट्टीनी मददथी मापी शकाय। तो आ मारी पासे मापपट्टी है, तो हूँ शुं करीश? तो कि कोई एक मार्करना छेड़ा पासे मापपट्टीनो जीरो कापो राखीश। अहींया आ जीरो कापो अहींया, अने आया छेड़े आव्यो तो तमने बधाने ख्याल आवे, जो अहींया हूँ आवी रीते मापन करूँ तो आ जे मुक्त छेड़ो हतो आ छेड़ो जीरो है, आ छेड़ो अहींया आव्यो तो अहींया मापपट्टीनी अंदर तमे जोईजो कापा हशे नाना नाना, 1 થી 2 आव्या होय, 1 પછી 2, तो वच्चे एवा 10 कापा होय। केटला कापा होय? 10। तो हवे मारे आ छेड़ानुं मापन करवुं होय तो ए कई લીટા ઉપર आवतुं ज नथी। अहींया धारो के आ લીટા ઉપર एनुं आ छेड़ो आवतो ज नथी। हूँ एम कहूँ आ मार्करनी लंबाई कांईक अत्यारे आवी आ लंबाई आटली कंईक मळे, 12.3 અને 12.4 સેન્ટીમીટરની વચ્ચે મળી। 12.3 સેન્ટીમીટર અને 12.4 સેન્ટીમીટરની વચ્ચે आ कापो आवे। हजे एक बार जोईजो आ जीरा कापा आगळ आ जे छेड़ो है नी 12.3 અને 12.4 ની વચ્ચે आवे। ए कई 12.3 उपरय नथी ने 12.4 उपरय नथी। आ बे आ छेड़ो ए आ बे मूल्यनी वच्चे आवे। 12.3 कापो है અને 12.4 कापो है एनी वच्चे आवे। तो आ आंकड़ा फिक्स है, आ बेनी वच्चे आवे, समझजो। तो हवे आपणे शुं करी? 12.3 અને 12.4 ની વચ્ચે होय तो आपणे ई जवाब आ स्वरूपे आमय लखी लागी। 12.3 तो फाइनल, तो वहीं एवुंय बोलाय ई वच्चेनो भाग ए आवी रीते आम हशे 12.31, अथवा आवुंय बोलाय 12.32 हशे, 12.33 हशे, 12.34 हशे, अथवा 12.35 उपरय होई शके, 12.36 उपरय होई शके। આપણે ગમે આવું ધારી શકીએ। 12.37, 12.38, 12.39 અને 12.40। આની વચ્ચે આ 12.40 અને આ 12.30 અહીંથી ચાલુ કર્યું આપણે અને અહીંયા પહોંચ્યું। मारो कहेवानो मतलब मार्करनो आ जे छेड़ो हतो ने बाळको, आ छेड़ो ए 12.3 અને 12.4 ની वच्चे है। तो तमे अनुमान आमांथी गमे करी लागो, तमे मने एवो जवाब आपी लागो साहेब 12.33 आगळ है। शुं काम? तो कि मापपट्टीनी लघुत्तम माप शक्ति 0.1 है, 0.1 मीटर है के नहीं मापपट्टीनी लघुत्तम माप शक्ति। तो मारो कहेवानो मतलब આપણે કઈ રીતે વસ્તુ સમજ્યા? તો કે આ આપણી પાસે માર્કર હતી, આપણે અહીંયા રાખી માપપટ્ટી, આ માપપટ્ટી, માપપટ્ટીમાં આવા કાપા હશે,
आ रीते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને આ 10 એટલે 1 આવ્યું, આ 2 આવ્યું। આ અત્યારે સમજવા માટે આ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 આ 10 આ 1 અને 1 આ 2 ધારો કે અત્યારે આવું છે આ માપ। હવે આ જે માર્કર છે ને બાળકો એનો છેડો અહીંયા આવે, અહીંયા જો અહીં વચ્ચે। તો હવે જોવો જોઈએ આ છેડો છે 12.3 અને આ છે 12.4, આ 12.3 છે, આ 12.4 છે, આ 12.3 છે ધારો કે આ જોઈ જો માપપટ્ટી મોટી છે અત્યારે આવી તમે તો આ 12.3 છે અને આ છે 12.4। હવે આ બેની વચ્ચે આ માર્કરનો છેડો આવ્યો અહીંયા, એટલે આપણે કીધું કે આની વચ્ચે ગમે એ સંખ્યા હોઈ શકે। તો આપણે એમાંની સંખ્યા આવી થઈ રહી હોય કે સાહેબ 12.38 છે, આવું ધારી લીધું। તો જોવો જોઈએ આ આંકડો જાણીતો હતો, આ ચોક્કસ છે, આ આંકડો ચોક્કસ છે, અને આ આંકડો કેવો છે ચોક્કસ। પણ આ 8 ધાર્યો ને તમે, એ 8 સંખ્યા ને એ સંખ્યા કેવી થઈ અચોક્કસ। કેવી થઈ અચોક્કસ। 8 હોઈ શકે, 6 હોઈ શકે। જો આ તો બધામાં ફિક્સ જ છે, જોઈ લ્યો 12.3 છે બધામાં આ રીતે લાગત જોઈ લ્યો। તો આ આંકડા છે એ ચોક્કસ થયા, પણ વાહિલા આંકડા તમે જે લખો ને એ કેવા કહેવાય અચોક્કસ। તો હવે સાર્થક અંકો એટલે શું આપણે સમજીએ, જે એકવાર સમજજો। સિમ્પલ વસ્તુ છે, કોઈ પણ વસ્તુનું માપન કરતા હોય, વર્નિયર કેલિપર્સથી કરો તોય ભલે, સ્ક્રૂ ગેજથી કરો તોય ભલે, માપપટ્ટીની મદદથી કરો તોય ભલે, જે તે વસ્તુનું માપન કરતા હોય તો એ જે તે વસ્તુ હોય આપણે જેનું માપન કરી કેની મદદથી કર્યું તો કે માપપટ્ટીની મદદથી। તો માપપટ્ટીની લઘુત્તમ માપ શક્તિ કેટલી છે 0.1 મીટર। તો આ છેલ્લો કાપો એ એના એકેય કાપા એ મેચ થતો નથી, 2 કાપાની વચ્ચે આવે, એટલે આપણે ધારણા આવી ગમે એ કરી શકીએ, બરોબર। તો વાયલોજી આંકડો એની બાળકો એ અચોક્કસ છે। તો સાર્થક અંકોને કેને કહેવાય તો કે ભૌતિક રાશિનું માપન દર્શાવતી। ભૌતિક રાશિ એટલે શું, તો આપણે શું અત્યારે માર્કરની શું માપી લંબાઈ, શું માપી લંબાઈ। ભૌતિક રાશિનું માપન દર્શાવતી સંખ્યામાં ચોકસાઈપૂર્વકના અંકો ઉપરાંત, ચોકસાઈપૂર્વકના અંકો એટલે ચોકસાઈપૂર્વકના અંકો ઉપરાંત અચોક્કસ છતાં અર્થપૂર્ણ એવા અંક સાથે લખાતી સંખ્યાને કેવી સંખ્યા કહેવામાં આવે સાર્થક સંખ્યા। ફરીથી એકવાર બોલું, સાર્થક સંખ્યા એટલે શું તો કે કોઈ પણ ભૌતિક રાશિનું માપન દર્શાવતી સંખ્યામાં ચોકસાઈપૂર્વકના અંકો અને અચોક્કસ છતાં અર્થપૂર્ણ એવા છેલ્લા અંક સાથે લખાતી સંખ્યાને શું કહેવામાં આવે સાર્થક સંખ્યા। હવે હું એમ કહું કે આપણે આ જે ધારણા કરી હતી 12.38 આ, તો હવે હું એમ કહું આમાં સાર્થક અંકોની સંખ્યા કેટલી તો કે આ ચોક્કસ છે અને આ કેવું હતું અચોક્કસ, છતાંય આને આપણે ગણવાનું। તો બોલો જોઈએ સાર્થક અંકો કેટલા થાય તો કે આ 1, આ 2, આ 3 અને આ કેટલા થયા 4। તો તમારો જવાબ શું આવશે, કેટલા સાર્થક અંકો છે 4। આમાં જોવો જોઈએ 12.32 ધાર્યા હોત તો આ 1, આ 2, આ 3 અને આ ચોથું આ અચોક્કસ છે, છતાંય અર્થપૂર્ણ એવા છેલ્લા અંક સાથે લખાતી ટપા પડે। તો સાર્થક સંખ્યા એટલે શું તો કે ચોકસાઈપૂર્વકના અંકો અને અચોક્કસ છતાં અર્થપૂર્ણ એવા છેલ્લા અંક સાથે લખાતી સંખ્યાને શું કહેવામાં આવે સાર્થક સંખ્યા, બરાબર। હવે એના નિયમ ને એ આપણે સમજવા હાવ હેલું એ શરૂઆતમાં થોડુંક એવું બધું લાગતું હશે, બરાબર, પણ જેમ જેમ થિયરી આગળ જતી જાય એમ મગજની અંદર તમને પાયાનો જે ખ્યાલ એ તમને આવડતો જશે, બરાબર। સારું, હવે આના કંઈક અમુક રૂલ્સ છે બાળકો સાર્થક અંકોના, કેવા છે આપણે જોઈ। પહેલો નિયમ, સાર્થક અંકો નક્કી કરવા માટેના નિયમ સમજો। આ 5 નિયમ એ 5 નિયમ તમને આવડવા જોઈએ। પહેલો નિયમ એ બધા જ શૂન્યેતર, શૂન્યેતરનો મતલબ શું થાય શૂન્યેતર, આનો મતલબ શું થાય શૂન્ય સિવાયના, શૂન્ય સિવાયના। શૂન્યેતરનો મતલબ શું થાય શૂન્ય સિવાયના। બધા જ શૂન્યેતર અંકો સાર્થક અંકો છે, સમજો। બધા 5 નિયમે વ્યવસ્થિત રીતે સમજો એટલે ગમે એવો દાખલો આવે ને તમને આવડશે।
બધા જ શૂન્યેતર અંકો સાર્થક અંકો. ટૂંકમાં કહું તો બધા જ શૂન્ય સિવાયના અંકો એ પહેલા નિયમની અંદર એવું કે સાર્થક અંકો. દાખલા તરીકે અહીંયા તમને આવી કિંમત આપું 27653 આવું આપી દઉં અને હવે હું એમ પૂછું, જોઈ લઈએ, બધા જ શૂન્યેતર અંકો શૂન્ય સિવાયના અહીંયા આંકડા લખ્યા અમે લખ્યા 27,653. હવે હું એમ પૂછું પરીક્ષામાં આની અંદર સાર્થક અંકોની સંખ્યા કેટલી? આની અંદર સાર્થક અંકોની સંખ્યા કેટલી? તો સિમ્પલ ગણતા જાઓ, 1 2 3 4 અને 5. તો તમારો જવાબ શું આવશે? 5. સાર્થક અંકોની સંખ્યામાં કેટલી છે? 5. હા કે ના? સમજાઈએ? ફાવે? આવું આપવું આની અંદર ગમે 125.63 લખું, 125.63 આવું લખ્યું. હવે જોવો જોઈએ આમાં સાર્થક અંકો. જો પહેલાં નિયમ જોવાનો, શૂન્યેતર આમાં શૂન્ય સિવાયના જ આંકડા પાકું. હવે સાર્થક અંકો કેટલા હવે તમને આવડશે? બોલો, 1 2 3 4 અને 5. તો તમારો જવાબ શું આવશે? 5. હા ને? આ બધા હું અહીંયા જે આપીશ ઉદાહરણ આપીશ તમને. ઉદાહરણ જે એકાદ ઉદાહરણ આપું, ધારો કે આવું આપી દઉં 271. હાલો, આમાં સાર્થક અંકોની સંખ્યા કેટલી? તો કે 1 2 અને 3. તો તમારો જવાબ શું આવશે? સાર્થક અંકોની સંખ્યા કેટલી છે? 3. ટપા પડે એરો મારું, એનો મતલબ એવો નહીં. આનો જવાબ સાર્થક અંકોની સંખ્યામાં 5 છે. આમાં સાર્થક અંકોની સંખ્યા કેટલી છે? 5. આમાં સાર્થક 271 આપે ને તમને એવું પૂછે પરીક્ષામાં સાર્થક અંકોની સંખ્યા કેટલી? તમારો જવાબ શું આવે? 3. તો પેલો નિયમ આવડે, બધા શૂન્યેતર સિવાયના અંકો એ કેવા? સાર્થક. શૂન્ય સિવાયના ગમે એવા આવી તમે આંકડા આપ્યા એ બધા કેવા કહેવાય? સાર્થક અંકો. હવે બીજા નિયમની અંદર ખાસ સમજજો, સંખ્યામાં જે દશાંશ ચિહ્ન હોય, સંખ્યામાં જે દશાંશ ચિહ્ન હોય તો તે ગમે ત્યાં હોય તો પણ બે શૂન્યેતર અંકોની વચ્ચે આવેલા બધા જ શૂન્યાંકો સાર્થક અંકો છે. જોઈને એમ થાય કે શું સમજાવે? સિમ્પલ એક ઉદાહરણ આપું બાળકો. હું તમને હવે આવું કહું, જોઈજો. હા હેલું એ એકવાર નિયમ મગજમાં નાખું. આવું આપ્યું એલી. હા, તમને પરીક્ષામાં આવું આપે ને એમ કે આમાં સાર્થક અંકો કેટલા? તો બસ એ જ નિયમે સંખ્યામાં જે દશાંશ ચિહ્ન હોય, દશાંશ ચિહ્ન વગરની અત્યારે લખીએ આપણે, એ પછી હમણાં જોઈ, તો તે ગમે ત્યાં હોય. હવે અહીંથી આપણે આ નિયમ એ જોઈજો, બે શૂન્યેતર અંકોની વચ્ચે, બે શૂન્યેતર અંકોની વચ્ચે, એટલે પેલો આંકડો અને છેલ્લો આંકડો શૂન્ય ન હોવો જોઈએ. શૂન્યેતરનો મતલબ શૂન્ય સિવાયનો, અને વચ્ચે આવેલા બધા શૂન્યો એ સાર્થક અંકો હોય. આ નિયમ શું સમજાવે? એક લીટીમાં બોલું, પેલો આંકડો અને છેલ્લો આંકડો એ શૂન્ય ન હોય અને વચ્ચે બધા ગમે એટલા શૂન્ય હોય ને બધા શૂન્ય એ શું ગણાય? સાર્થક અંકો. ગણો, 1 2 3 આ ગણવાનું, 4 5 6 અને 7. તમારો જવાબ શું આવશે? આમાં સાર્થક અંકોની સંખ્યા કેટલી? 7. આવું આપું 1 2 0 1. બોલો, 1 2 3 અને 4. સાર્થક અંકોની સંખ્યા કેટલી? 4. ટપા પડે. પેલા નિયમની અંદર શું તો કે બધા શૂન્ય સિવાયના જે હોય ને સાર્થક અંકો. બીજા નિયમની અંદર શું આવ્યું તો કે પેલો આંકડો અને છેલ્લો આંકડો જે એ શૂન્ય સિવાયનો હોય અને વચ્ચે ગમે એટલા શૂન્ય આપે. આવું આપી દો, 1000 10,000 1 લાખ આવી તામ આપું. હવે હું એમ પૂછું આમાં સાર્થક અંકો કેટલા? તો ગણવાના, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 અને 7. તો જવાબ શું આવશે? 7. હા કે ના? સમજાઈએ? ગમે એવું આપી દઈએ. આવું આપું 125.0011 આવું આપે. બોલો, સાર્થક અંકો કેટલા? પેલો ને છેલ્લો જોવાનો, શૂન્ય સિવાયના તો કે હા, વચ્ચે ગમે એટલા શૂન્ય હોય એ સાર્થક અંકો ગણવાના. 1 2 3 4 5 6 અને 7. જવાબ કેટલો આવ્યો? 7. કે આમાં સાર્થક અંકોની સંખ્યા કેટલી? 7. આમાં 7, આમાં 4, આમાં 7. તમે મજા આવે ઉદાહરણ તમે તમારી રીતે લખી શકો. ટપા પડે. 2 નિયમ થયા. ત્રીજો, જો સંખ્યા 1 કરતાં નાની હોય, એનો મતલબ તો એવો થયો ને 1 કરતાં નાની એટલે ગમે એવી આવી કંઈ કહીશે. ધારો કે 0.00122 આવી હોઈ શકે,
આ 1 કરતાં સંખ્યા નાની થઈ. જો સંખ્યા 1 કરતાં નાની હોય તો દશાંશ ચિહ્નની જમણી તરફના પરંતુ પ્રથમ શૂન્યેતર અંકની ડાબી બાજુના, પ્રથમ શૂન્યેતર અંક એટલે શું? શૂન્ય સિવાયનો ડાબી બાજુના અંકો સાર્થક અંકો નથી. અને યાદ ન રહી, આપણે નિયમ ગોખવાના નથી, આપણે દાખલા આવડવા જોઈએ નીટ અને જીના. હવે હું એમ કહું આમાં સાર્થક અંકોની સંખ્યા કેટલી? જોઈ લો, પહેલો નિયમ આવડી ગયો, બીજો આવડી ગયો. હવે એમ કહું આમાં સાર્થક અંકોની સંખ્યા કેટલી? તો સિમ્પલ વસ્તુ શું કહીએ તો કે આ ડાબી બાજુના જે શૂન્યો આપ્યા એ સાર્થક અંકો નથી, આ ગણવાના 1, 2 અને 3. તો આમાં સાર્થક અંકોની સંખ્યા કેટલી આવી? 3. ટૂંકમાં સંખ્યા 1 કરતાં નાની હોય એનો મતલબ એવો આવી તમે પોઈન્ટમાં હશે કંઈક. હા કે ના? તો આ બધા કેવા કહેવામાં આવે? સાર્થક અંકો. પાકો આવું આપું 0.101. બોલો સાર્થક અંકો કેટલા? તો કે સાહેબ આ 1. આ જો આ પાછું 2 ની વચ્ચે આવી ગયું એટલે આ ગણવાનું 1, 2 અને 3, 1, 2 અને 3. સાર્થક અંકો કેટલા? 3. હા કે ના? આવું આપી દઉં 0.00157. હાલો બોલો સાર્થક અંકો. તો કે 1, 2, 3 અને 4. સાર્થક અંકો કેટલા મળશે? 4. ટપા પડે એ બધાને. પહેલા નિયમમાં શું? શૂન્ય સિવાયના જેટલા હોય આંકડા બધા સાર્થક અંકો. બીજા નિયમમાં શું આવ્યું? તો કે પહેલો આંકડો અને છેલ્લો આંકડો શૂન્ય સિવાયનો હોય, વચ્ચે ગમે એટલા 0 મૂકી દીધા હોય તો એ સાર્થક અંકો ગણવાના. ત્રીજો નિયમ શું? તો કે સંખ્યા 1 કરતાં નાની હોય તો જમણી બાજુના એટલે કે ડાબી બાજુના 0 એ કંઈ ધ્યાનમાં નહીં લેવાના. જમણી બાજુની જેટલી સંખ્યા હોય શૂન્ય સિવાયની એટલે આ લેવાનું પાછું, પણ અહીંથી ચાલુ કરવાનું. અહીંથી ગમે શૂન્ય સિવાયનો આંકડો હોય ને પછી અહીં વચ્ચે ગમે એટલા શૂન્ય આપી દઈએ તો એ બધા કેવા કહેવામાં આવે? સાર્થક અંકો. ત્યારબાદ ચોથો નિયમ બાળકો, સમજાઈએ ને બધાને? પાકો હાવ હેલું હોય. હમણાં ઉદાહરણ તમારા આગળ જ ગણાવીશ, હાથ ઊંચો કરાવે. હાલો ચોથામાં શું હોય? દશાંશ ચિહ્ન સિવાયની સંખ્યામાં અંતિમ શૂન્યેતર એટલે એનો મતલબ શું? અંતિમ શૂન્ય સિવાયની અંકની જમણી તરફના શૂન્યાંકો સાર્થક અંકો નથી. દાખલા તરીકે બાળકો હું એમ કહું 123 મીટર. બોલો આમાં સાર્થક અંકો કેટલા? 123. આ મીટરને ન ગણી લેતા હો, આ તો એકમ હે. હાલો બોલો 1, 2 અને 3. તો આમાં સાર્થક અંકોની સંખ્યા કેટલી? એવી 3. હવે આવું પૂછું 1, 2, 3 અહીં 00 આ રીતામાં 1, 2, 3 00 અને પાછળ આને લખ નાખું સેન્ટીમીટર. એકમ ભલે ને બદલે. હવે બોલો જે આમાં સાર્થક અંકો કેટલા? વિચાર. ખબર પડી? હવે જેમ જેમ આગળ હાલતા જાય એમ ખબર પડવી જોઈએ. બોલો 1, 2 અને 3. આ સાર્થક અંકો નથી. સમજો નિયમ. હા હું અહીંયા જો બાળકો ખાલી એકડો આમ કરીને કરી દઉં ને, અહીંયા એકડો આ 0 તો હતું જ, પાછો એકડો કરી દઉં ને તો સાર્થક અંકો બદલાઈ ગયા. 1, 2, 3, 4, 5, 6. તો જવાબ કેટલો આવશે? 6. ટપા પડે બધાને? એટલે ખાસ સમજતા રહેજો આમાં સાર્થક. હવે આમ આપું આવી રીતે મજા આવે એટલે તમને મજા આવે એવી રીતે મીંડા મૂકી દો. ધારો કે આવી રીતે આમ આપ્યા ને અહીંયા આમ આપું મિલીમીટર. બોલો સાર્થક અંકો કેટલા? 1, 2 અને 3. 1, 2 અને 3. પૂરું. જવાબ 3. દશાંશ ચિહ્ન સિવાયની સંખ્યા હોય. દશાંશ ચિહ્ન આમાં ક્યાંય જોઈ લ્યો મેં વચ્ચે પૂર્ણ વિરામ નથી અત્યારે. આપણે આ અહીંયા પૂર્ણ વિરામ નથી. પૂર્ણ વિરામ સિવાયની સંખ્યા હોય અને અંતિમ શૂન્યેતર એટલે છેલ્લો આંકડો જે હોય શૂન્ય સિવાયના છેલ્લો આંકડો શું કહીએ? અંતિમ શૂન્યેતર અંકની જમણી તરફના છેલ્લો આંકડો એ શૂન્ય સિવાયનો હોય અને એની જમણી તરફના જેટલા શૂન્યાંકો હોય છે એ સાર્થક અંકો નથી. આ ચોથો નિયમ. બોલો મારી આઈ રે નિયમ આવડવા જ જોઈએ. પહેલામાં શું? શૂન્ય સિવાયના બધા સાર્થક અંકો. બીજામાં શું? તો પહેલો ને છેલ્લો આંકડો શૂન્ય સિવાયનો હોય ને વચ્ચે ગમે એટલા શૂન્ય આપે એ શું કહેવાય? સાર્થક અંકો. ત્રીજો નિયમ શું? તો કે સંખ્યા 1 કરતાં નાની હોય તો આ બાજુના ડાબી બાજુના જેટલા શૂન્યાંકો હોય છે એ કંઈ સાર્થક અંકો ગણવા નહીં. અને જ્યાં શૂન્યેતર સિવાયનો આંકડો હોય ને અહીંયાથી તમારે કંઈ સાર્થક અંકો ગણવાના નથી થતા. ચોથા નિયમની અંદર શું? તો કે ક્યાંય પૂર્ણ વિરામ દશાંશ ચિહ્ન હોય નહીં અને છેલ્લો આંકડો હોય એનો જે શૂન્યેતર સિવાયનો એની જમણી તરફ જેટલા શૂન્યાંકો આવેલા હશે ને જમણી બાજુ એ કંઈ સાર્થક અંકો નથી. છેલ્લી વાત
દશાંશ ચિહ્નવાળી સંખ્યામાં સમજો, દશાંશ ચિહ્નવાળી સંખ્યામાં કાઢ નાખવું ભાઈ, અહીંયા આપણે ક્યાંય પૂર્ણવિરામ લીધું નથી. દશાંશ ચિહ્નવાળી સંખ્યામાં અંતિમ શૂન્યેતર અંક, અંતિમ શૂન્યેતર એટલે છેલ્લો આંકડો હોય એ શૂન્ય સિવાયનો હોય, એના પછીના બધા જ શૂન્યાંકો સાર્થક અંકો હોય. આ શું સમજાવે તમને? આવું આપું બાળકો 7900. હાલો આમાં સાર્થક અંકો કેટલા? તમે મને જવાબ શું આપશો? હા બેટા સરસ, વેરી ગુડ. આમાં સાર્થક અંકો કેટલા? 2. પણ હું અહીંયા પોઈન્ટ મૂકી દઉં 7.900. હવે નિયમ વાંચજો. દશાંશ ચિહ્નવાળી સંખ્યામાં અંતિમ શૂન્યેતર છેલ્લો આંકડો શૂન્ય સિવાયનો હોય તો એના પછીના બધા જ શૂન્યાંકો એ સાર્થક અંકો હોય. તો આમાં સાર્થક અંકો કેટલા આવશે? 1, 2, 3 અને 4. આ 4 સમજાઈએ બધાને? આવું હેલું એ ગમે એવો આંકડો આપી દઈએ, આવું આપે 8.50. સાર્થક અંકો કેટલા? તો કે 1, 2 અને 3. આટલા 808.50. પણ આમ પૂછું 850 સાર્થક અંકો કેટલા? તો તમારો જવાબ શું આવશે? 2. આ નિયમ લાગુ પડી ગયો. હા વાંહી હજી અહીંયા એકડો મૂકી દઉં તો બી આ નિયમ લાગુ પડી ગયો. બીજો સાર્થક અંકો 1, 2, 3 અને કેટલા થઈ ગયા? 4. એટલે નાની નાની વસ્તુ આવી બાળકો આમાં ખાસ જોઈજો. ઓકે, તો હાવ સિમ્પલ એ વ્યવસ્થિત રીતે એકવાર નિયમ વાંચજો. નિયમ આવી તમે ગોખવાની જરૂર નથી, તમને હમણાં ઉદાહરણ આપું એટલે તમે જ આન્સર આપશો. બરાબર. બીજી વાત એ બાળકો, એક રાઉન્ડ ઓફ નક્કી કરવા માટે નિયમ, આવું કંઈ લખવાની જરૂર નથી. બરાબર. એનું કારણ આપણે લખવાનું હોય બોર્ડ વર્કમાંથી લખ્યું એટલે, બાકી તમે 8મા 9માની અંદર બાળકો આવું ભણીને આવ્યા જ છો બધા. રાઉન્ડ ઓફ કરવું એટલે શું? પેલો રાઉન્ડ ઓફનો નિયમ, આપેલી સંખ્યામાંથી જે અંક કાઢી નાખવાનો હોય તે અંક 5 કરતાં ઓછો હોય. આપેલી સંખ્યામાંથી જે અંક કાઢી નાખવો હોય આપણે એ 5 કરતાં ઓછો હોય તો તેની પહેલાંના અંકમાં કોઈ ફેરફાર કરવો નહીં. એની પહેલાંના અંકમાં કોઈ ફેરફાર કરવો નહીં. તમને આવું બાળકો આપી દઉં 10.743. ઉપર પહેલાંનું ઉદાહરણ આપું 10.743. આવું એક મેં તમને એક સંખ્યા આપી, સમજો 10.743. મારો પ્રશ્ન આવો હોય, આ સંખ્યાને 3 સાર્થક અંકો સુધી 3 સાર્થક અંકો સુધી રાઉન્ડ ઓફ કરતા ઓકે બાળકો. હાલો હવે આ તમારે ગણવાનું હોય. આવું 8, 9મા 10માની અંદર તમે આમ જોઈને જ આવ્યા હો. આવો એક આંકડો આપી દઉં 10.743 અને હું એમ કહું એને 3 સંખ્યા સુધી રાઉન્ડ ઓફ કરો. કેટલી સંખ્યા સુધી? 3. હવે એવું ન નાખતા મગજમાં કે 3 સુધીને જ કરવાનો. તમે 4 સુધી પૂછે 4 સુધી રાઉન્ડ ઓફ કરવાનો. અત્યારે હું એમ કહું આ આંકડો એ 10.743 એને 3 આંકડા સુધી રાઉન્ડ ઓફ કરો. 3 સાર્થક અંકો મારે જોઈએ. તો વાંચો જોઈએ, આપેલી સંખ્યામાંથી જે અંક કાઢી નાખવાનો હોય તે 5 કરતાં ઓછો હોય. હવે આપણે આને કેટલા સાર્થક અંકો સુધી? 3. તો અહીંયા હું આવી તમે લખું 10.7. જોઈ લો સાર્થક અંકો 3 થઈ ગયા, 1, 2 અને 3. આપેલી સંખ્યામાંથી આ તો વાંહેલા કાઢે, જે અંક કાઢી આપણે આ કાઢી નાખવાનો હોય. વાંહેલો જ જોવાનો જ નથી, આ કાઢી નાખવો હોય. તો જે અંક કાઢી નાખવાનો હોય એ 5 કરતાં કેવો હોય? ઓછો. તો તેની પહેલાંના અંકમાં કાંઈ ફેરફાર નહીં કરવાનો. આપણે આ સંખ્યા કાઢી નાખવાની એ 5 કરતાં નાની, 5 કરતાં નાની હોય તો અહીંયા આગળની સંખ્યામાં કાંઈ ફેરફાર કરવાનો નહીં. તો તમારો જવાબ શું આવશે? 10.7. ખબર પડે બધાને? આપેલી સંખ્યામાંથી જે અંક કાઢી નાખવાનો હોય 5 કરતાં નાનો હોય. હા હું અહીંયા આમ પ્રશ્ન પૂછું વિચારીને જવાબ દઈજો. અહીંયા શું હતું? આપણા લેખુથી કેવું હતું? 10.743. હાલો આવડે ત્યાં સૂચો કરો. 4 સંખ્યા સુધી રાઉન્ડ ઓફ કરવું અમારે. 4 સાર્થક અંકો જોઈએ મારે રાઉન્ડ ઓફ કરવું. તો તમે શું કરશો? તો કે આવું તો આવડે 10.7. અહીંયા 4 અત્યારે લખવું. કાઢી નાખવાનો આંકડો કયો આવ્યો? 3. આ જે અંક કાઢી નાખવો હોય આપણે એ 5 કરતાં કેવો હોય? નાનો હે. તો આગળની જે સંખ્યા એના 4 એમાં કાંઈ ફેરફાર કરવો નહીં. તો તમારો જવાબ શું આવશે? 10.74. સમજાય હે? સિમ્પલ વસ્તુ હે બાળકો. વિડીયો વ્યવસ્થિત રીતે નિરાતે સ્ટોપ કરીને જોતા રહેવાના, એક એક નિયમ.
બરાબર. પણ તમે તમારી રીતે ઉદાહરણ બનાવી શકો. હું હમણાં ગણાવું જ છું, 15-20 આપણે ઉદાહરણ જોઈ. ઓકે, હાલો આમાં કોઈને કાંઈ વાંધો? પેલો નિયમ આવડ્યો, જે અંક કાઢી નાખવાનો હોય 5 કરતાં નાનો હોય તો આગળની સંખ્યામાં કાંઈ ચેન્જ કરવાનો નહીં. ફાવશે? આ બીજો નિયમ વાંચો. સંખ્યામાંથી જે અંક કાઢી નાખવાનો હોય એ 5 કરતાં મોટો હોય તો તેની આગળની સંખ્યામાં 1 ઉમેરવાનો. દાખલા તરીકે હું એમ કહું બીજાની અંદર ઉદાહરણ 10.68 આટલું 3 સાર્થક અંકો સુધી રાઉન્ડ ઓફ કરો. 3 સાર્થક અંકો સુધી રાઉન્ડ ઓફ કરતા. હાલો કોઈ જવાબ દેશે? આવડે તો સૂચો કરો. પાકું ને? આ તો હું 3 લખું 4 લખું એ તો ગમે એટલા પૂછે, એ કાંઈ ફેનક. મારે આમાંથી 3 સાર્થક અંકો સુધી રાઉન્ડ ઓફ કરું. તમે પરીક્ષામાં બાળકો આવો જવાબ લખીને આવશો ને 10.6 તો આ જવાબ ખોટો. 3 સાર્થક અંકો સાચા, જો આ રહ્યા 1, 2 અને 3, પણ જવાબ ખોટો. શું કામ? તમે જે અંક કાઢી નાખો એ કયો હોય? 8. એ 5 કરતાં કેવો થયો? મોટો. 5 કરતાં મોટો હોય એનો મતલબ એવો આગળની સંખ્યામાં 1 ઉમેરવાનો. તો આ જવાબ ખોટો હોય, પણ અહીંયા આવો જવાબ લખવાનો આવશે. 10 પોઈન્ટ આગળ કેટલી હતી? 6, એમાં 1 ઉમેરો તો આ જવાબ તમારો સાચો. એટલે બીજા નિયમમાં ખાસ મગજ રાખજો. સમજાઈએ બધાને? પાકું ને? રાઉન્ડ ઓફના કેટલા નિયમ? 3. 5 કરતાં નાની સંખ્યા હોય તો આગળની સંખ્યામાં કાંઈ ફેરફાર કરવાનો નહીં. બીજા નિયમમાં શું? 5 કરતાં મોટા સંખ્યા હોય તો આગળની સંખ્યામાં કેટલા ઉમેરવાના? 1. તો હવે તમને આવો પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ જે અંક આપણે કાઢી નાખવાનો હોય એ 5 પોતે હોય તો શું થાય? હજી બોલવું સમજાય? આપણે જે સંખ્યા કાઢવી 5 પોતે તો શું કરવાની? તો એના માટે જો સંખ્યામાંથી જે અંક કાઢી નાખવાનો હોય તે અંક 5 જ છે, તો તેની પહેલાંનો અંક જો એકી હોય, તેની પહેલાંનો 5ની પહેલાંનો આંકડો જે હોય એકી સંખ્યાનો હોય તો તેમાં 1 ઉમેરવું. અને જો 5ની પહેલાં આગળ જે સંખ્યા હોય બેકી હોય તો એમાં કાંઈ ફેરફાર કરવાનો નહીં. તો ત્રીજાનું ઉદાહરણ આપું. આ પહેલાંનું આ લખો, પછી આ લખજો ભેગું. આ બીજાનું ઉદાહરણ. હવે બાળકો ત્રીજાની અંદર તમને કોઈ પણ એક કિંમત આપી દઈએ. જો શું કહે કે આપણે મેં કીધું એ પ્રમાણે 5 સંખ્યા હોય, જે અંક કાઢી નાખવાનો હોય 5 પોતે જ છે, તો શું કરવાનું? દાખલા તરીકે તમને એક આવી કિંમત આપી દઉં 10.45 ને 3 સાર્થક અંકો સુધી 3 સાર્થક અંકો સુધી રાઉન્ડ ઓફ કરતા. હાલો વિચારજો બાળકો. 3 સાર્થક અંકો સુધી આપણે શું કરવું હોય? રાઉન્ડ ઓફ કરવું હોય. તો શું કરશે? 3 સાર્થક અંકો સુધી રાઉન્ડ ઓફ કરવો જોઈએ. તો જો આ તમે આવી તમે જવાબ લખી નાખશો 10.4. આ 3 સાર્થક અંકો થઈ ગઈ. પાકો ને? જે અંક બાળકો કાઢી નાખવાનો હોય એ જોઈ લો 5 પોતે. આરી તો આપણે નિયમમાં શું કે જે અંક કાઢી નાખવાનો હોય 5 પોતે હોય અને એની આગળનો અંક જો બાળકો બેકી હોય એટલે કેટલા? 4. તો એમાં કાંઈ ફેરફાર નહીં કરવાનો હોય, 4 ના 4 જ રાખવાનો. તો આ તમારો જવાબ. ખબર પડી? પણ બાળકો આ જવાબ સાચો 10.4. પણ આવું આપું 10.55 આવું. હવે આમાં મારે રાઉન્ડ ઓફ કરવું હોય 3 સાર્થક અંકો સુધી. તો તમે જો પરીક્ષામાં આવો જવાબ લખીને આવશો 10.5 તો આ જવાબ ખોટો. શું કામ? જે અંક કાઢી નાખવાનો હોય 5 પોતે છે, પણ એની આગળનો અંક છે ને એકી એ જોઈ લ્યો. 5 એ કેવી સંખ્યા? એકી. જે અંક કાઢી નાખવાનો હોય એ 5 છે, આગળનો અંક એકી છે. તો અહીંયા વાંચો, આગળનો અંક એકી હોય તો તેમાં 1 ઉમેરવો. તો તમારે જવાબ આવો લખવો પડે 10.6. તો આ જવાબ સાચો. સમજાઈએ બધાનું? મગજ હાલે ભાઈ? તો રાઉન્ડ ઓફના 3 નિયમ છેલ્લી વાર એકવાર બોલું. સંખ્યા 5, જે અંક કાઢી નાખવાનો હોય 5 કરતાં આગળ 5 કરતાં સંખ્યા નાની હોય તો એની આગળની સંખ્યામાં કાંઈ ફેરફાર કરશે નહીં. જે અંક કાઢી નાખવાનો હોય એ 5 કરતાં મોટો હોય તો આગળ 1 ઉમેરવો. જે સંખ્યા આપણે કાઢી નાખવાની 5 પોતે જ છે, પણ એની આગળ સંખ્યા બેકી હોય તો કાંઈ ફેરફાર કરવો નહીં. પણ
જે અંક કાઢી નાખવાનો હોય એ 5 પોતે, પણ એની આગળની સંખ્યા એકી. એકીનો મતલબ એવો કે અહીંયા 5 હોય, 7 હોય, 9 હોય, 3 હોય, એકી સંખ્યા આપેલી હોય તો એમાં 1 ઉમેરવો. ટપા પડશે બધાને? પાકું ને? તો આટલું એને સ્ક્રીનશોટ પહેલાં પાડી લ્યો. હાલો વ્યવસ્થિત રીતે સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો. હાવ હેલું એ બાળકો, નિરાતે સમજજો. આવું બધું તમે આમ જોવા જઈએ તો આવડતું જોઈએ. આવું રાઉન્ડ ઓફના નિયમના આવું બધું 9માં ને એમાં તમે ભણીને આવ્યા હો, છતાંય વ્યવસ્થિત રીતે લખ્યું એ બોર્ડમાં મુદાસર. બરાબર? જે ફેરબુક બનાવો એમાં વ્યવસ્થિત રીતે કમ્પ્લીટ કરતું જવાનું છે. આપણે આ માર્કથી જ ઠેઠ સુધી તૈયારી કરવાની છે. બરાબર? સારું. હાલ હવે હું તમને થોડા ઘણા એક્ઝામ્પલ અત્યારે ઘણું આપું. બરાબર? હાલો હું અહીંયા જોઈજો. નીચે આપેલી સંખ્યાના સાર્થક અંકો લખો. નીચે આપેલી સંખ્યાના સાર્થક અંકો લખો. ઓકે, આવો કંઈક પ્રશ્ન એવો તમને અત્યારના નિયમ આવડે એટલે બધું આવડે. હું અહીંયા લખતો જાઉં બધા મૂલ્ય, પછી આપણે જવાબ મેળવશું. 0.003 મીટર સ્ક્વેર. ત્યારબાદ બીજું 0. હાલો મનમાં તમારી રીતે નક્કી કરતા જ રહેજો કેટલા સાર્થક અંકો આવે. હો ત્યાં હું રકમ લખી લઉં. ગ્રામ સેન્ટીમીટરની -2. જવાબ તમે લખતા જ રહીજો. હું રકમ પૂરી કરું ત્યાં તમારું જવાબનું કામ પતી જવું જોઈએ, સ્પીડ આવી જવી જોઈએ. 2.64 ગુણ્યા 10⁻24 કિલોગ્રામ. ત્યારબાદ ચોથું ઉદાહરણ 7.590 જૂલ. ત્યારબાદ પાંચમું 6.032 ન્યૂટન મીટરની -2. છઠ્ઠું ઉદાહરણ લઈએ 3.012 ગુણ્યા 10⁻⁴ મીટર સ્ક્વેર. તમે ગમે એવી સંખ્યા લખી શકો. ત્યારબાદ સાતમું ઉદાહરણ લખું 5.055 માં સાર્થક અંકો કેટલા. આઠમું ઉદાહરણ લખું 0.005055. હવે થતા જ જઈએ જવાબ બધાને કમ્પ્લીટ. હો નવમું લઉં 0.0060. દસમું ઉદાહરણ લઉં 1.2733. ઓકે, અગિયારમું ઉદાહરણ. કહેવાનો મતલબ આપણે મજા આવે એવા આંકડા લખતા જવાના. 0.007 મીટર સ્ક્વેર. 12મું 0.2370 મીટરની 3 ઘાત. ત્યારબાદ 13મું ઉદાહરણ લખી 6.320. 14મું 0.0006032. આમાં કંઈક તમારો સ્વાધ્યાયના 10મો દાખલો થઈ જાય કમ્પ્લીટ. સ્વાધ્યાયનો 10મો દાખલો આમાં આવી જાય બધું. બરાબર? સારું, હાલો હવે આમાં લગભગ બધાને થઈ ગયો જઈશે. હું રકમ લખતો તમે મારી હારોહાર જવાબ મેળવતા જશો. કાંઈ વાંધો નહીં, હું એકવાર જવાબ તમને સમજાવી દઉં. બરાબર? તમે ચેક કરજો તમારા કેટલા જવાબ સાચા. આજે ભણ્યા સિમ્પલ વસ્તુ છે.
કાંઈ નવીન આવ્યું જ નથી. ખાલી તમારા 5 નિયમ રાખવાના. રાઉન્ડ ઓફના 3 નિયમ તો તમે પહેલેથી જોઈને જ આવ્યા. બરાબર? ઓકે, હાલો. હા ભાઈ, પહેલી બેન્ચ. બેટા આમાં સાર્થક અંકોની સંખ્યા કેટલી? સરસ, વેરી ગુડ. હાલો, આમાં ભાઈએ કીધું એ પ્રમાણે સાર્થક અંકોની સંખ્યા 1. જોઈજો 3 નો લખતા સાહેબ, તગડો તો તગડો. ખબર પડે? સંખ્યા ગણવાની છે બાળકો આપણે. હાલો, આમાં સાર્થક અંકોની સંખ્યા કેટલી? એની બાજુમાં બેટા 4. 1, 2, 3 ને 4. આ બેટા 0 લઈ લેવાનું. શું કામ? આપણે તો એવું નહોતું કીધું શૂન્ય હોય સાર્થક અંકો ન હોય. શું કે? હા, બરોબર છે. જો સંખ્યા 1 કરતાં કેવી એ નાની. સાચો હોય ભાઈ, કારણ એ આપ્યું સંખ્યા 1 કરતાં નાની. હવે અહીંયા પાછળ જેટલા જમણી તરફ હોય બધા સાર્થક અંકો જ આવશે. એટલે 1, 2, 3 અને 4. તો જવાબ અહીંયા આવશે 4. હાલો, આવડે ને હવે બધાને? હાલો બોલજો. 1, આમાં કેટલા? 1, 2 અને 3. ઘાત ઉપર ગમે એટલી આપે, 24 આપે, 25 આપે, 26 આપે, એ આપણે કાંઈ નહીં જોવાનું. આગળના 1, 2 અને 3 સાર્થક અંકો કેટલા? 3. રેડી? હાલો, 1, 2, 3 આ લેવાનો પાકું. કેટલા નિયમ? છેલ્લો નિયમ જો, 1, 2, 3 અને 4. આમાં જવાબ આવશે 4. આમાં 1, 2, 3 અને 4. હાલો હવે રેડી? બધાને ફાવે સાર્થક અંકો? હાલો, આમાં સાર્થક અંકો ગણો. 1, 2, 3 અને 4. જવાબ કેટલો આવશે? 4. હા બેન, તમે બોલો જોઈ. આમાં 4. ઓકે, ગુડ. 1, 2, 3 અને 4 સાર્થક અંકો. સાર્થક અંકોની સંખ્યા વળી એમ ન કહેતા સાહેબ ડાબા બરાબર જબા કરે, એવું નથી કરતા આપણે. હાલો, આમાં કેટલા? આ કોણ કહીશ? અરે વાહ ભાઈ બંધ, બોલી જાય ફટાફટ. 4. એટલે આ બધું 4 આવે એટલે તને એમ થઈ ગયું કે હવે લાગે 4 એમ. જોઈ લઈએ હાલ ને. 1, 2, 3 અને 4. હાલો 4. અમુક અઠિયા મારે તો સાચું પડી જાય હો, નસીબના હારા હોય. બાકી બેઠા હોય કાંઈ ખબર ન પડે. અમુક અઠિયા એટલે તારી વાત નથી થતી, બરોબર જ છે. હાલ તો હજી એક તારામાં ચેક કરવું. આમાં શું આવે બેટા? 2. ભાઈ સરસ હો. 1 અને 1 આ 2. જોઈજો, 1 નો કહેતા સાર્થક અંક 2. 1 અને 1 2. હાલો, આમાં આ તો બધાને આવડે. 1, 2, 3, 4 અને 5 સાર્થક અંકો. ટપા પડે ને બધાને? પાકું ને? ઓકે, હાલો. આમાં તો કે સાહેબ 1. આમાં 1, 2, 3 અને 4 સાર્થક અંકો. હાલો, આમાં 1, 2, 3 અને 4 સાર્થક અંકો. હાલો, આમાં 1, 2, 3, 4. હાલો, એમાં 4 જવાબ લખી નાખ્યો સાહેબ. હા, સાર્થક અંકો કેટલા એમાં? ફાવે ને? હજી એક લખી નાખીએ એટલે આપણે 15 નો મેળ થઈ જાય. બરોબર ને? હાલો, બોલી જાઓ. હા બોલ ભાઈ. હા, આ 1, આ 2, બરોબર. 3, આ 2 ગણવાના. સરસ, વેરી ગુડ. 4, 5 અને 6. તો આમાં સાર્થક અંક કેટલા આવશે? 6.